गुरु रूप साध संगत जी, आप सब संगतां नूं पता है जो कई रोज तो महापुरखों की मिट्टी ते निकी याद विच लागे दियां सरबत संगतां देश ते विदेश दियां संगतां रल के बड़े महापुरखों की परम सत्कारयोग संत जुगदेव सिंह मोनी जी महाराज जी की याद मना रहे हैं। परम सत्कारयोग श्रीमान मुख संचालक संत बाबा मक्खन सिंह जी का एक उपराला, श्रीमान संत बाबा बलवीर सिंह जी का बड़ा उपराला, जिहड़ा आप संगतां नूं बड़े प्यार दे नाल उन्हां महापुरखों के जीवन के बारे दसना कीता। आम बंदा दसदा ना इन्ना आनंद नहीं आउंदा। जे तुसीं तुहाडे विचों कोई आम बंदा उठ के बड़े महापुरखों की गल करे, जुगदेव सिंह मोनी जी की गल करे, आनंद नहीं आवेगा। कहते जो तत्व ते महापुरख कमाई वाले सिमरन वाले दी जो गल्लां करदे ने ते सच जानियो साडे अंदर उन्हां महापुरखों का एक एक वचन, एक एक गल साडे हिरदे अंदर रहिंदी है। तुसीं जो भी श्रीमान संत बाबा बलवीर सिंह शास्त्री जी पासों बड़े महापुरखों का परम सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सतनाम महाराज जी का और संत बाबा जुगदेव सिंह महाराज जी के इन्हां महापुरखों के जीवन बारे बड़े प्यार वैराग और भावना नाल दस रहे थे। श्रीमान संत बाबा बलवीर सिंह जी महाराज जी ने उन्हां महापुरखों दीयां यादां भी लिखियां। तुसीं उन्हां दीयां बुकां अपने घरां च तो ले जाके पढ़दे हो। साध संगत जी, किसी महापुरख का जीवन लिखना ये इन्ना सौखा काम नहीं। जे तुसीं कहो ना भी बाबा जी ने किताब लिख दी है, सौखा ही काम है, मैनू पता है। मैनू कई बार कहना पांडवे वाले हो आपा करनाल जाना बाबा जी के बारे पूछना, उन्होंने परिवार को पूछा महाराज के जीवन बारे, उन्होंने घर में किहो जिहा जीवन सी, वो घर दे विच किहो जिहा जीवन अपना बतीत करते सन। तुसीं संत बाबा जुगदेव सिंह जी का जिहड़ा जीवन है, मैं पहले भी बड़ी बार बेनती की, मेरे अंदर की जिहड़ी भावना मैं उन्होंने स्वर्गवासी नहीं कह सकता, ब्रह्मलीन नहीं मैं कह सकता। मेरे मन के अंदर ही कोई भावना है, पता मैनू वो है नहीं। बलवीर सिंह महाराज दसे मुड़ के नहीं उन्होंने आना, पर सच जाने हो थोड़े दा कोई बुजुर्ग चले जाता, कोई भैन भरा चले जाता, सियाना होके कि गब्बू होके चले जाता संसार तो, वो वाकई नहीं आता। तुसीं उहदा साल बाद पौने साल बाद भरी ना करके काम निबेड़ दिंदे हो, मुड़ के उहदी फोटो घर दे विच ला दिंदे, कई लाउंदे कई नहीं लाउंदे, उहदी कोई याद या कोई बरसी नहीं। पर गुरमुख प्यारे संत सदा रहिंदा, संत नहीं जाता, याद रखियो संत कदे नहीं जाता। बाबे सतनाम ने इस जन्म स्थान बड़ी संघर्ष के नाल बनाया है। बाबे सतनाम जी ने, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, सरदार जी बैठे हैं, संत करतार सिंह जी बैठे हैं। कई बार बाबा सतनाम जी ने वचन करना, कहना वो मोनी बाबा सतनाम जी का बोलना न तड़क चलने वाले संत सनो आ मोनी तेनों की पता टूटो यारे किदा रहना। मेरे गुरुदेव संत मोनी जी पांडवी वाले की मैं गल करदा ते गुरमुख प्यारे बाबा सतनाम जी का एक बड़ा सुभाव वधिया सी, परोपकार वाला सुभाव सी। तुसीं जे देखिया होवेगा, पुरानी नवीं संगत नूं नहीं पता होवेगा, पुराने बुजुर्गों को पता, जो नहीं प्रसादा जाके हटना ना बाबे सतनाम जी ने
अरदास करनी बड़े मुनि दी, छोटे मुनि दी, सारे नगर दी, सारे इलाके दी। मैं कहता गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती तख्त, कोई तख्त नहीं छड्डना, कोई गुरु का नाम नहीं छड्डना, किसी सिंह का नाम, सब दे नाम उच्चारण करने। कहना ये मेरे दोने मुनियां नूं तत्ती वाव ना लगे, ये मुनि दोने चढ़दी कला विच रहण। गुरमुख प्यारिओ, बाबा सतनाम जी दा जुगदेव जी दे नाल इन्ना प्यार, इन्ना मैं अपने अखी वेखिया, एक सुनी गल है मैं अखी वेखिया। बाबा सतनाम जी केवल मुनि ने लेट आना, वो पता नहीं कित्थे चल गया, सो आया नहीं, सो उदों टेलीफोन तो है नहीं सी, इहदा 98 ते आया मोबाइल लैन। कई बार उन्हां दा मन करना बाबे सतनाम जी दा। साथ संगत जी अज तो साडे कोल दियां आसे को सब कुछ साधन है, फिर भी साडे कोल बस दे बाबे सतनाम ने बस दे पांडवे चले अड्डे उतरना, कोई फोन नहीं करना, फोन तो है ही नहीं सी। सच जाने हो साथ संगत जी आ भुंडियां चलदियां 3 व्हीलर जेडे पिंडां अड्डियां 'च खड़े होंदे, वो भला 2 घंटे बाद चलना, भला 3 ओदे 'च बह के तां पांडवे आना। पांडवे तो कुड़ियां जेडी साडी है 2.5 किलोमीटर है पिंडों, ते तुर के आना। ते तुसीं वेखियो ना बाबा जी केवल परना भी अखां तक बन्नदे सन, पता नहीं किद्दां वेख लैंदे सन। मैनूं अज भी याद है बाबा सतनाम जी पांडवे अरदास करदे पे, कथा करदे पे, कथा करदे पे ने। जिस तरह मैं आप दिन वो कथा करदे परना अखां मोरे अखां ढकियां कथा करदे पे, ते ढकियां अखां कहंदे ने ए नीले सूट वालीए तू चुप करदी कि नहीं करदी, तू मेरी कथा क्यों नहीं सुनदी। इदां दे मां हुण कोई इदां दे महाप्रभु वचन कर सकदे ने। बाबा जी ने दस्सिया बलवीर सिंह जी ने संत जुगदेव सिंह मुनि जी वर्गे त्यागी, बैरागी, बंदगी वाले तपस्वी गुरमुख प्यारिओ दास नूं 10 साल उन्हां दे नाल मौका मिलिया रहण दा, लगातार बाहरलियां कंट्रियां। मैनूं याद गल्लां तां मेरे कोल बड़ियां ने, उन्हां दी मैं जे करा तां जीबा एक कवन गुण के कहदे गुण तां उन्हां दे बहुत ने, समा भी जांचने। अखीरला समा 11 साल पहला मैनूं फोन कीता मई च कनेडा सी। मैनूं जदों भी जाना फोन ने हफ्ते बाद 2 हफ्ते करते रहना, सुनाओ की हाल है पांडवे। मैं कहा ठीक। मैं कहा मुनि जी तुसीं सुनाओ तगड़े हो। कहंदे इंग्लैंड कदों आना, तुसीं इंग्लैंड कितनी तरीक नूं आ रहे हो। मैं कहा जी मैं फलानी तरीक नूं आ रहे, वापसी कितने दी है। मैं कहा जी 1 अगस्त दी। कहंदे मेरी 2 अगस्त दी है। मैं कहा हुक्म। कहंदे आपां इकट्ठियां ने आना। अब वेखो भाणा मैं भावुक हो जाता साथ संगत जी, जो मैं उन्हां दी गल कਰਾਂ भावुक हो जाता, मेरा मन जिहड़ा ना सारियां संगतां लाइव वेख रहीआं ने। गुरमुख प्यारिओ सच जाणिओ इदां दे ना यार मिलने, ना संत मिलने, ना रब मिलने। रब दा तुसीं कहो रब सी, संत किहड़ा रब है, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਕੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੱਤ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਅੜੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੋਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ।
ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਆਣਾ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ ਖਾਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੋਨੀ ਜੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਦੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਦੁਆਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਗੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿੱਡਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋਂ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੂਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁਰਕਾ ਪੜ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ 4-5 ਮਰਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਨਮੈਨ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਗੇ ਆਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇ ਰਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸਨ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਦਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਢੱਟੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਸ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਾਧੂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋਨੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹ ਅਕਸ਼ੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੌਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਮ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਤ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਵਾਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਥ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੱਖਣ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਖਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਪਕਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਟੂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਨਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੁਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਨਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਡਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। बहुत धन्यवाद संगतां दा। मैं नाले बेनती करदे हां वड्डे महापुरखां दी याद तप स्थान नगर निवासी, इलाका निवासी ਅਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਰਾਕਤ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਪੂਜਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਰਵਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੰਭ ਵਾਲੀ ਪੰਡਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਦਾਤ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਦਾਸ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪੌਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪੌ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੰਗਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਤੀਸਰਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਖੁਰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਮੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਅੱਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਠਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਟਾ ਪਿੰਡ ਭਾਰਟਾ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਚੂਹੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੋ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੇ 17 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧੀਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਲਕਸ਼ੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਸੁਖੋ ਲਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌੜ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਭਾਣੋਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਿੰਜਰ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛਿੰਜਰ ਰਾਣੇਵਾਲ ਟੱਪਰੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡਵਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ। ਬਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਬੀਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿੱਜਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਟੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇਵਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਮੱਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਮੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ IV ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 8-9 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ, ਬੱਚੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 8-9 ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਸ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲਗਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਜੈਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਆਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਬਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਨਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਧਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਿੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ गुरु के लंगरां में जितनी भी सब्जी लगी है, हर रोज ताजी सब्जी हुशियारपुर तो लैके आउंदे रहे ने। भाई बिंदर नूं बेनती है जां उन्हां दे घरों बीबी आई है, उन्हां नूं बेनती है सिरों पौ प्राप्त करन दी। अगे साध संगत जीओ बाबा जसवीर सिंह जी संधू बजुर्ग वो है, उन्होंने असीं सिरों पौ दे दिता ते
ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਸ ਜੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆ ਬੈਠੇ ਆਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਨੂ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਿੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ, ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੋਖਰਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੋਖਰਵਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਿੰਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਿੰਜੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ,
ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁੰਨੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸੰਖੇਪ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਭਰ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜਾਰਾ ਡੀਗਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਗਰ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਗਰ ਸਕਰੂਲੀ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਡੰਡੇਆਲ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰਹਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੈਪੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਮੇਘੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਏ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸੈਲੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो, असा जोर नाही जे किछ कर हम सके, जो पावे तिवें बख्श। ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। असा जोर नाही जे किछ कर हम सके, जो पावे तिवें बख्श। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस। मेरे हर जियो, मेरे हर जियो। कीता करना सर्ब रजाई, कीता करना सर्ब रजाई। किछ कीते जे कर सकीए, किछ कीचे जे कर सकीए। अपना कीता किछु न होवे, अपना कीता किछु न होवे। जो हर भावे त्यों रखिए,
कारे लाया खुद आपे कारे लाया जे हाथ हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जे हाथ हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जे हाथ धुर लिख पाया 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 मेरे घर जियो मेरे घर जियो सबको तेरे बस सबको तेरे बस मेरे घर जियो मेरे घर जियो असा जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवे बख्श असां जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवें बख्श असा जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवे बख्श मेरे घर जियो मेरे घर जियो सबको तेरे बस सबको तेरे बस मेरे घर जियो मेरे घर जियो पांच तत्व कर तुझ सृष्ट सब साजी पांच तत्व कर तुझ सृष्ट सब साजी कोई सेवा करे हो जे किछ कीता होवे कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवे एक ना सत गुर मेल तू बुझावे एक ना सत गुर मेल तू बुझावे एक मन मुख करे से रोवे एक मन मुख करे से रोवे मेरे घर जियो मेरे घर जियो सबको तेरे बस सबको तेरे बस मेरे घर जियो मेरे घर जियो असा जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवे बख्श असां जोर नाही
कर हम सके जो पावे तिमें बख्श मेरे घर जियो, मेरे घर जियो, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस मेरे घर जियो, मेरे घर जियो। हर की वड्याई हाँ आँख न सका, हर की वड्याई हाँ आँख न सका, हाँ मूर्ख मुग्ध निचाण जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पे अजान, शरणागत पे अजान मेरे घर जियो, मेरे घर जियो, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस मेरे घर जियो, मेरे घर जियो। असा जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवें बख्श, असां जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवें बख्श, असा जोर नाही जे किछ कर हम सके जो पावे तिवें बख्श मेरे घर जियो, मेरे घर जियो, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस मेरे घर जियो, मेरे घर जियो। कीता करना